नमस्कार जय जगन्नाथ आपण अनुद्रा चैनल को स्वागत करुछि। बंधु मैंने नूतन वर्ष 2025 उपलक्षे आपण मानकु समस्त को मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। तेबे आजिर एही भिडियोटी मकर राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो आपणकर जदि मकर राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा मकर राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही नूतन वर्ष 2025 किपरि रहिबाको जाउछि। बंधु माने आम मानक समस्तक मनरे एही उत्कंठाटी रहिथि जे आसिबाकु जाउथिबा नूतन वर्ष 2025 टी आम मानक पई किपरि रहिबो। एही नूतन वर्ष रे आम जीवन रे केउ भली परिवर्तन आसीबो। एही नूतन वर्ष रे आम जीवन रे केउ भली परिवर्तन घटिबो। एही नूतन वर्ष 2025 रे मकर राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो से विषय आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार रूप में आलोचना करिबा। मकर राशि वार्षिक राशिफल जानिबा। मकर राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही 2025 मसीहाटी किपरि रहिबो। कारण एही नूतन वर्ष 2025 मसीहाटी अन्य वर्ष मानक परि एते साधारण नुहे। एही नूतन वर्ष 2025 मसीहारे चारोटी बड़ ग्रहंकर परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहाकी एक महासंजोग शनि, राहु, केतु एवं देवगुरु बृहस्पति एही वर्ष निजर राशि परिवर्तन करिवे। जेतेबेले कि शनि प्रति 2.5 वर्ष रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। राहु एवं केतु प्रति 1.5 वर्ष रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती एवं देवगुरु बृहस्पति प्रति 1 वर्ष रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तेबे एही 4 गोटी बड़ प्रमुख ग्रह मानकर राशि परिवर्तन आपणक जीवन रे केउ भली प्रभाव पकाइबो एवं एहा फल रे आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबो से विषय आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे जानिबा। तेबे बंधु मैंने भिडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपणकर मकर राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करितेबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखिबे। तो बंधु मैंने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को जहाके जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु दशम राशि हेउछि मकर राशि। तो जनवरी मासरे आपणकर अर्थात वर्षर आरंभ रे आपणकर द्वितीय भाव में विराजमान अछंती शनि एवं शुक्र, तृतीय भाव में अछंती राहु, पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति, सप्तम भाव में विराजमान अछंती मंगल, नवम भाव में विराजमान अछंती केतु, आपणकर एकादश भाव में विराजमान अछंती बुध एवं आपणकर द्वादश भाव में विराजमान अछंती सूर्य। तेबे सर्वप्रथम आसंतु जानिबा देवगुरु बृहस्पति आपणको केउ फल प्रदान करिवे। तो बंधु माने वर्षर आरंभ रे देवगुरु बृहस्पति आपणकर पंचम भाव में विराजमान रहिबे एवं 15 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति आपणकर षष्ठ भाव को चलन करिवे। तो देवगुरु बृहस्पति आपणकर तृतीय एवं द्वादश भावर स्वामी अटंती एवं गुरु आपणकर पंचम भाव में रही आपणकर एकादश भाव को देखुचंती। तो एठारे गुरुंकर स्थिति बहुत भल रही कारण गुरुंकर दृष्टि आपणकर भाग्य भाव उपरे रहुछि। या सहित आपणकर प्रथम भाव उपरे मध्य रहुछि। तो आपण लक्ष्य करिथिबे जेबेठारु गुरु आपणकर पंचम भाव में रहिचंती तो गुरु आपणको बहुत मैच्योर बनाइछंती। या सहित जेहेतु आपणकर शनि 7.5 चलिछि तो शनि मध्य आपणको मैच्योर बनाइछंती। मात्र गुरु आपणको अधिक ज्ञान प्रदान करिछंती एवं केउठारे ना केउठारे गुरु आपणको एपरि व्यक्तिଙ୍କ सहित मिलामिशा कराइथिबे जे व्यक्ति माने कि ज्ञान रे भरपूर थिबे। सेमानकर मैनेजमेंट स्किल्स बहुत भल रहिथिबो एवं गुरुंकर दृष्टि आपणकर भाग्य भाव उपरे मध्य रहुछि। एही समय आपणकर आध्यात्मिक यात्रा होइथिबो किंबा मई 2025 मध्यरे निश्चित भाव आपणकर धार्मिक यात्रा हेबो। आपण लॉन्ग ट्रावेल्स करि पारंती, धार्मिक यात्रा करि पारंती एवं मकर राशि जो माने विद्यार्थी अछंती से माने एही समय हायर एजुकेशन करि पारंती, उच्च शिक्षा करबा पई से माने चिंता करि पारंती एवं निजर पितांक सहित एही समय आपणकर संपर्क बहुत भल रहिबो। 15 मई 2025 पूर्वरु पितांक सहित आपणकर संपर्क बहुत भल रहिबो। पितांक ठारू आपणको बहुत अधिक सहयोग मध्य प्राप्ति हेबो
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରତି କଥାରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସଜେସନ ଦେବେ, ବୁଝାଇବେ, ତାଙ୍କର ହାତ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ମାତ୍ର 15 ମେ 2025 କୁ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଆସିବେ, ଆପଣ ନିଜର ଲିଭର, ଡାଇଜେସନ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାପଣ ମଧ୍ୟ ବଢିପାରେ। ତ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ବାହାରର ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଭଏଡ କରିବା ଉଚିତ। ବାହାରର କୌଣସି ବି ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ହେବ ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ, ଜଙ୍କ ଫୁଡ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆଭଏଡ କରିବା ଉଚିତ। କେବଳ ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ, ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସର୍ବଦା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ, ତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଲିନ ରହିବ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ, ତ ଏମଏନସି କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ ଅଫର ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ଗତିବିଧି ବଢିପାରେ କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନିଜର ସ୍ୱଗୃହ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ପଡୁଛି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ ଟ୍ରାଭେଲ ହୋଇପାରେ, ଫରେନ ଟ୍ରାଭେଲ ହୋଇପାରେ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଅର୍ଥାତ 15 ମେ ପରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀର ଭାବ, କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାରର ଭାବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବର ଉପରେ ପଡିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀରେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରୁ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ହିଁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନି 7.5 ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ସେ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ ହୋଇସାରିଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଶନି 7.5 ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି କେଉଁ ସବୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ରହିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଶନି 7.5 ତୃତୀୟ ଚରଣ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ପଜିଟିଭ ଚେଞ୍ଜ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରୋଗ, ଋଣ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଟେନସନରେ ରହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖର ଦିନ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ସେ ସବୁରେ କିଛି ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସବୁରେ ସୁଧାର ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସେ ସବୁରୁ ବାହାରି ଆସିବେ। ମାତ୍ର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି 7.5 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜ ବାଣୀ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଭାବି ଚିନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଆଖି ବୁଜି କାହା ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ କୌଣସି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାଠାରୁ ନେଉଛନ୍ତି, ତ ଖୁବ ଭାବି ଚିନ୍ତି ସେ କାମ କରନ୍ତୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଶନି 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 କୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟାମିନା ଆଣିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାହସ ଆଣିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲକୁ ବଢାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାମର ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ ବନାଇଥାଏ। ତ ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି, ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍କକୁ ନେଇକି, ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ କାମକୁ ନେଇକି ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଶନି 7.5 ଭିତରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂରେ ରହୁଥିଲେ, ଟେନସନରେ ରହୁଥିଲେ, ଡିପ୍ରେସନରେ ରହୁଥିଲେ, ସେସବୁରୁ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ତ ଶନି 7.5 ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଶୀ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଶନି 7.5 ଭିତରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଗତି କରିବାକୁ ପଡିଥିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଶନି 7.5 ଆପଣଙ୍କର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଅନ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କାରଣ ଆମ ଜୀବନରେ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ। ତ ରାହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 18 ମେ କୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଚୟନ କରିବେ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚୟନ କରିବେ। ତ ରାହୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ରାହୁ ଯେଉଁ 1.5 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହିଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଶୁଭ ଫଳ ହିଁ ଦେଇଥିବେ। ତ 18 ମେ ପୂର୍ବରୁ ରାହୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ରାହୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁର ଏବଂ ଚାଲାକ ବନାଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇ ପାରିନଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ପାରିନଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ବୁଝି ଯାଇଥାଏ ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ 18 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଥାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢିଥାଏ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମିଳାମିଶା କରିଥାନ୍ତି। ମାର୍କେଟିଂର କାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଢି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସାହସ ମଧ୍ୟ ରାହୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖୁବ ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ କେତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 18 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଯେଉଁ କାମ ଆପଣଙ୍କର 2 ଦିନରେ ହେବାର ଥିବ ସେ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ 20 ଦିନ ଲାଗିଯିବ। କାମ ତ ହେବ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଖୁବ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। ମାତ୍ର 18 ମେ କୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଚୟନ କରିବେ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚୟନ କରିବେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ କୁଟୁମ୍ବ ଏବଂ ପରିବାରର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀର ଭାବ। ତ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ତେଜ ବନାଇବେ। ମାତ୍ର କଥା ଗୁଡିକ ଆପଣ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର କହିବାକୁ ଲାଗିବେ। ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସବୁ କଥାକୁ ନର୍ମାଲ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅଯଥା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଫସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ପାରିବେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରହିବା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ କେତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଆସିବେ ତ ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆପଣ କେବେ ବି ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ଗାଡି ଚଲାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ ଖସିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଆପଣ ଗାଡି ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଚଲାଇବା ଉଚିତ। ଏପରିକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ବି ଆପଣ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଯିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ ଖସିକି ବି ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏହା ଘଟିବ, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ଥିଲା 4ଟି ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ କେଉଁଭଳି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ଏବଂ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ। ରାଧେ ରାଧେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ଅନୁଦ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।